Praise be to God. Once again, we thank and praise the Lord for this opportunity the Lord God Yahweh has granted unto us. This is the 117th Bible study meeting we are having in Kodambakam, and we give all glory to God for this. We welcome all of you in the blessed and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai that is going on for the past 15 odd years. To begin with, we usually start with a prayer, the Bible study every evening. And this evening, I request Evangelist K.J. George from Walagam to start the meeting with a prayer. Over to Walagam, Evangelist K.J. George. I request Evangelist K.J. George to pray for the opening prayer. Evangelist K.J. George from Walagam to pray for the opening prayer. I request Evangelist K.J. George from Walagam. We request Brother Tommy Kuriakos, evangelist from Chidambaram, to pray and start this meeting. Over to Evangelist Tommy Kuriakos in Chidambaram. Okay, ஜெபம் செய்வோம். கேக்குதா brother? Yes, we can listen. Okay. அன்புள்ள தெய்வமே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, மகிமையும் மாட்சியும் நிறைந்த தெய்வமே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த மாலை வேளைக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய கர்த்தரும் எங்களுடைய இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ഞങ്ങൾ நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய பெரிதான கிருபையினாலே ഓരോ நாளும் எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழிநடத்துவதற்காக ഞങ്ങൾ நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, இந்த நாளுகளிலே உம்முடைய வசனத்தை எங்களுடைய வீடுகளிலே இருந்து டெய்லி உம்முடைய வசனத்தை தேவதாசர்கள் கூட கேட்கும்படியாக படிக்கும்படியாக ஆண்டவரே நீ கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக ഞങ്ങൾ நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாய் അതിന് മുഖാന്തരമായിരിக்கிற கோடம்பாக்கம் அசம்பிளி சந்தோஷ அவங்களெல்லாம் நாங்கள் நினைக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். കഴിഞ്ഞ அநேக நாளுகளாக ஆண்டவர் இந்த சூம் மீட்டிங் மூலமாக இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் அட்டெண்ட் செய்கிற ஓரோ சகோதரி சகோதரமார்க்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற தெய்வீக வார்த்தைகளை ஆண்டவரே நாங்கள் அது எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் அதை பயன்படுத்தும்படியாக ஆண்டவரே எங்கள் அபியாசப்படுத்தும்படியாக அதில் கூட கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக இன்னைக்கு தெய்வ செய்தி கொடுக்கிற அருமையான கர்த்தாவை சகோதரன் சாண்டப்பிள்ளை பிலிப் அவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அதே போல பாடுகிற சகோதரங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுகிற சகோதரனுக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, மற்ற எந்த தடையும் இல்லாத படிக்கு உம்முடைய வചനத்தை ஆண்டவரை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக ഞങ്ങൾ ஜெபிக்கிறோம். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக ഞങ്ങൾ ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேட்டுக்க நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரும் மீட்பரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே, ஆமேன். ஆமேன்.
Thank you, Brother Tommy Kuriakos, the evangelist from Chidambaram in Tamil Nadu. May God be with him and his family and the assembly where he is in fellowship with. Now we are going to the next session. The next session is a singing session. And today we have a blessed singer with us, Brother Cletus Philip. He is the son of evangelist Chandapala Philip himself. Today we have the son of evangelist Chandapala Philip Chain, and Cletus Philip is going to sing the song for us, and we praise God for him having accepted this invitation to sing the songs. He's a professional singer. May God continue to use him in the various ministries that he's serving the Lord. Over to Kottayam in Chandapala Philip home, and over to Cletus Philip. ഹലോ അങ്കിളെ Yes. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്നെ ഇതിൽ ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നമുക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു ഒരു പഴയൊരു തമിഴ് ഗാനമാണ് പാടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നിൽ അടങ്കാ സ്തോത്രം ദൈവ എൻ്റെൻറും പാട്ടുമേ. ആ ഗാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. എന്നടങ്കാതെ സ്തോത്രം ദൈവ என்றென்று நான் பாடுவேன். എന്നടങ്കാതെ സ്തോത്രം ദൈവ என்றென்று நான் பாடுவேன். എന്നായി വരേ என் வாழ்விலே എന്നായി വരേ என் வாழ்விலே நீ செய்த நன்மைக்கு എന്നടங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். എന്നടங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். வானாதிவானங்கள் யாவும் அதின் கீழுள்ள ஆகாயமும் பூமியில் காக்கின்ற யாவும் கர்த்தாவை போற்றுவே. வானாதிவானங்கள் யாவும் அதின் கீழுள்ள ஆகாயமும் பூமியில் காக்கின்ற யாவும் கர்த்தாவை போற்றுவே. அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன்.
வாழ்கின்ற யாவும் இந்நிலத்தின் ஜீவராசியும் வானில் பறக்கின்ற யாவும் பரனே உமை போற்றுமே. நீரில் வாழ்கின்ற யாவும் இந்நிலத்தின் ஜீவராசியும் வானில் பறக்கின்ற யாவும் பரனே உமை போற்றுமே. அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். என்னாழ்வரே என் வாழ்விலே நாள்வரே என் வாழ்விலே நீ செய்த நன்மைக்கே என் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். தேவ என்றென்று நான் பாடுவேன். പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കൊരു എൻ്റെ മമ്മി തന്നെ എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യാശ ഗാനം, ഒരു മലയാള ഗാനമാണ്. അത് പാടുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വന്നിടുമേ എൻ യേശുരാജൻ, ചേർത്തിടും തൻ സ്വന്തം ജനത്തെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയും വേഗം മേഘത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പുതിയ ഗാനമാണ്. ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ഗാനം കേൾക്കുന്ന അനേകർക്ക് അത് ആശ്വാസത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ചേർത്തിടുമേ തൻ സ്വന്ത ജനത്തെ. വന്നിടുമേ എന്നേശുരാജൻ, ചേർത്തിടുമേ തൻ സ്വന്ത ജനത്തെ. പോയിടും ഞാൻ പ്രിയൻ കൂടെ, വസിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സ്വന്ത വീട്ടിൽ. പോയിടും ഞാൻ പ്രിയൻ കൂടെ, വസിച്ചിടും ഞാൻ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയൻ കൂടെ. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയൻ കൂടെ.
വാതിലുകൾ ഉയർന്നിടുവാൻ സമയമായി. യെരൂശലേമിൻ വാതിലുകൾ ഉയർന്നിടുവാൻ സമയമായി. മഹത്വത്തിൻ രാജാവെഴുന്നള്ളാറാൻ ഉറങ്ങിയിടുവേ വാതിലുകൾ. മഹത്വത്തിൻ രാജാവെഴുന്നള്ളാറാൻ ഉറങ്ങിയിടുവേ വാതിലുകൾ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയനോടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയനോടെ. ക്ലേശങ്ങളും പീഡകളും ഈ ലോകത്തിൻ നിന്ദകളും. ക്ലേശങ്ങളും പീഡകളും ഈ ലോകത്തിൻ നിന്ദകളും. നീങ്ങിപ്പോകും കാറ്റം വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ആശ്വസിക്കും. നീങ്ങിപ്പോകും കാറ്റം വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ആശ്വസിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയനോടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയനോടെ. സന്തോഷിക്കും സന്തോഷിക്കും ദൈവമക്കൾ സന്തോഷിക്കും. സന്തോഷിക്കും സന്തോഷിക്കും ദൈവമക്കൾ സന്തോഷിക്കും. നൊടി നേരത്തെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു ഞാൻ വിശ്രമിച്ചിടും. നൊടി നേരത്തെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു ഞാൻ വിശ്രമിച്ചിടും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയനോടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പോയിടും ഞാൻ എൻ പ്രിയനോടെ. താങ്ക് യു സന്തോഷ് അങ്കിൾ. Thank you, Brother Cletus Philip, for the songs. May God use you more in the days to come. Two blessed songs. May God use you more in the various ministries, singing ministries that you're doing, and for the glory of the furtherance of the kingdom of God. Now, we welcome all of you in the holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. We will also welcome you on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly in Chennai. Yesterday and today and tomorrow, we, God willing, are having, yesterday we already had the session, and today and tomorrow, God willing, we are having with us evangelist Chandapala Philip from Kottayam, and he's well-versed with the word of God, and but I have listened personally to his messages in various programs. So I praise God for him having accepted our invitation. May God continue to use him wherever he gives the sermon,
wherever he speaks. And may the people, the believers, the dear ones who listen to the messages be edified, strengthened, and continue to sojourn the wilderness journey with a love, hope, and fear in God. So with this thought in our mind, and yesterday's we had a wonderful session on the Acts chapter 9 on the personality of Ananias, and we have seen some important reasons why Ananias, who is a personality we have to consider. The first is that he is a godly person, devout, and we should be devout. How do we be devout? We have to be well versed with the word of God, and we'll have fear of the word of God, then we'll fear God. So the next is we have seen he's experienced much with the grace of God. And third, we have seen that he had a good testimony among his people. So we also have to have a good testimony in our family and in assembly, and personally also for the glory of God. And finally, a disciple of Christ. So all these we have seen in Ananias as a person. So today we are going to look with the ardent heart, longing heart into the word of God. Let us plunge deep into the word of God so that the Lord's name alone may be glorified. Also, we have with us evangelist Vivek Anand from Madurai. He's a dear brother. He's a beloved brother of ours, and we thank him for having accepted this invitation, for humbly coming to this program. May God use him more. He's also a good preacher, and I have invited already him into this program, and he has preached. He's not only a translator. I thank Brother Vivek, Evangelist Vivek Anand, for having accepted our invitation. May God bless you, dear brother. We welcome you into this program. So we welcome all of you once again. Now we are going into the message part. For the blessing of the message, I request from Pondicherry, our dear brother David Delphin, the elder of Bethel Christian Assembly in Pondicherry, to pray for the blessing of the message. Over to Pondicherry, Brother David Delphin, the brother who's ministering there. Yes, sir. Can you Yes. hear me? Yes, we can hear you. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. We'll pray. தம்முடைய காருண்யத்தினாலே எங்களை தம்மண்டையில் இழுத்துக்கொண்ட எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை வணங்குகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளை நீர் எங்களுடைய வாழ்நாளிலே ஈவாய் கொடுத்து, இந்த நாளின் மாலை வேளையில உம்முடைய சமூகத்துல இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக பல்வேறு இடங்களிலிருந்து கர்த்தாவே, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக, சகோதர சகோதரிகளாக, குடும்பங்களாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்றாக கூடும்படியாக நீர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் முழுதுமாக உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை காத்து வழிநடத்தினமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மாலை நேரத்தையும் நாங்கள் வீணிலே செலவழிக்காதபடிக்கு உங்களுடைய பிரசன்னத்துல கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் கூடி வந்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையில பாடல்களை பாட நீர் கிருபை பாராட்டினீர். என்னுடைய அருமை சகோதரர் பிலிப் அவர்களும் கர்த்தாவே எங்களை கர்த்தாவே இந்த பாடலில வழிநடத்த நீர் கிருபை பாராட்டினீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் கூட கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய அருமை சகோதரர் சாண்டா பிலிப் அவர்கள் கோட்டையத்திலிருந்து கர்த்தாவே எங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை இப்பொழுது அவள் கொடுக்க இருக்கின்றார்கள். நேற்று தினத்திலும் கர்த்தாவே நீர் தாமே அவள் மூலமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க நீர் உதவி செய்தீர். ஆண்டவரே, மாதிரியான ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்ற நிலைமையில அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த நாளிலும் தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க இருக்கிறோம். நீர்தாமே உம்முடைய தேவதாசரை ஆவியானவரால் நிரப்பி ஆண்டவரே கேட்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே அந்த செய்தியானது எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமான நிலைமையில் இருக்க உதவி செய்தலும். ஆண்டவரே, பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சகோதரனுக்கும் வேண்டிய தேவ கிருபையை அதிகமாய் கட்டளையிடும்படியாக சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். அவர் செய்து வரும்படியான ஊழியங்களை நம்முடைய சமூகத்துல நினைவு கூறுகிறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து அந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்தலும் ஆண்டவரே, மென்மேலும் கர்த்தாவே நீர் அதிகமாய் அவரை எடுத்து ஆண்டவரே நீர் பல இடங்களில உபயோகப்படுத்தி வருகிறீ, தொடர்ந்து உபயோகப்படுத்தும்படியாக உங்க சமூகத்துல சகோதரனை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து நாளை தினத்திலும் ஆண்டவரே அந்த ஊழியமானது கர்த்தாவே இணையதளத்தின் மூலமாக நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கென்று கர்த்தாவே நீதாமே அவரை ஆயத்தப்படுத்தி நீ வழிநடத்தும்படியாக உங்க சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம்.
ஆண்டவரே இவ்விதமாக ஆண்டவரே இந்த ஊழியங்களை தொடர்ந்து ஆண்டவரே மே மாதத்திலிருந்து நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கும்படியாக எங்களுடைய அருமை சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களையும் சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே. மற்றும் அந்த டிவி ஊழியம் தொலைக்காட்சி ஊழியங்களையும் கர்த்தாவே உங்களுடைய சமூகத்துல நினைவு கூறுகிறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து அந்த ஊழியமானது ஆண்டவரே நடுவுல நின்று விடாதபடிக்கு அது தொடர்ந்து நடைபெற நீ மட்டும் கிருபை பாராட்டி வந்திருக்கிறேன் நன்றி செலுத்துகிறோம். சகோதரனையும் சகோதரனுடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தாவே நீ ஆண்டவரே நீ வல்லமையா எடுத்து ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் நீ உபயோகப்பட்டு வருவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அதன் மூலமாக அநேக சபையார் அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தாவே அது அவர்கள் அவிதமாக உடைய வார்த்தையை கேட்க உடைய வார்த்தையில வளர ஆண்டவரே பெருக நீர் இம்மட்டும் நீர் கிருபை பாராட்டிருக்கிறேன் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களை நிறைவேற்ற சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கு வேண்டிய கிருபையும் நீதாமே கட்டளிடும்படியாக உன் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் இணையதளத்தின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகளும் உடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து அவள் கிருபை பாராட்டிலும் ஆண்டவரே உடைய சமூகத்துல அமர்ந்திருக்கிறோம். அமர்ந்து உடைய வார்த்தையை கேட்க இருக்கிறோம். அந்த நேரம் கர்த்தாவே அது எங்களுக்கு வீணான நேரம் அல்ல, அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாத நேரம் என்பதை கர்த்தாவே நீதாமே எங்களுக்கு உணர்த்தி அந்த நேரத்தை நீதாமே எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்துள்ளும். மின்சாரத்தை நம்முடைய ஆலைக்குள்ளா வைத்துக் கொள்ளும். இந்த தொழில்நுட்பங்கள் கர்த்தாவே எங்களுக்கு எந்த தடையும் வராதபடிக்கு ஆண்டவரே நீதாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளும். மேலும் கர்த்தாவே இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகளையும் எல்லா குடும்பங்களும் சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம். அவர்களுக்கு ஏற்ற ஆசீர்வாதத்தை நீதாமே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொடுக்கின்றாம் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். மீதியான நேரத்தில் எங்களோடு கொடுந்தலும் உடைய பிள்ளையை நீதாமே வல்லமையாய் உபயோகப்படுத்தும். மொழிபெயர்க்கக்கூடிய விவேக் அவர்களுக்கும் வேண்டிய கிருபையிலே கொடுத்துள்ளும். ஆண்டவரே அவரும் ஏற்ற வார்த்தைகளை நீதாமே அவருடைய வாயிலே கொடுத்து ஏற்ற பதங்களை நீதாமே கொடுத்து சரியான ரீதியில கர்த்தாவே மொழியாக்கம் செய்ய சகோதரனுக்கு வேண்டிய கிருபைகளை நீ பரத்திலிருந்து கொடுக்கின்றாம் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த கூட்டம் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் உடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட எங்களை வழிநடத்தும்படியாக சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். மீதியான நேரத்தில் எங்களோடு கூட இருந்தோம். மீட்பெரும் அருமை ரட்சகருமா இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜெபத்தை எடுக்கிறோம் நேச தகப்பனே. ஆமென். ஆமென். Thank you, Brother David Delphin from Pondicherry. May God bless you abundantly for the prayer. Now we are going into the message. Over to Kottayam, Evangelist Chandapilla Philip, and to Madurai, Evangelist Vivekanand. മൈക്ക് മ്യൂട്ടിലുണ്ട്. Mic unmute. Achayan uncle, unmute चाहिए mic unmute please. ഓക്കെ, ശരി. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കല്ലേ? தேவனுடைய நாமத்தை நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு கூட துதிக்கின்றேன். ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും ദൈവ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. இந்த மாலை வேளையிலும் நடுவே தேவனுடைய வசனத்தோடு கூட நிற்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தபடியினாலே நன்றி நிறைந்த ഹൃദയത്തോടു കൂടെ தேவனை துதிக்கின்றேன். കോടമ്പാക്കം സഭയുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസുകൾക്കായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. கோடம்பாக்கம் சபையினுடைய பொறுப்பிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த வேதபாட கூட்டங்களுக்காக நான் தேவனை துதிக்கின்றேன். ഇതിനോടകം 100-ലധികം ക്ലാസുകൾ കോടമ്പാക്കം സഭയുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാത്സല്യ സഹോദരൻ
സന്തോഷ് ജോൺ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. கடந்த நாட்களிலே அவர்கள் இதன் மூலமாக 100க்கும் அதிகமான வேதபாட கூட்டங்கள் நடைபெற்றதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். അനേക ദൈവദാസന്മാരെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. அதற்காக அநேக தேவ மனிதர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை சந்தோஷத்தோடு கூட நான் நினைக்கின்றேன். കോടമ്പാക്കം സഭയുടെ ആത്മീയ വർധനവിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെയും ആത്മീയ വർധനവിനു വേണ്ടിയും സന്തോഷ് ജോണിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രേരണയോർത്ത് ആ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. கோடம்பாக்கம் தேவ ஜனங்களுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதான நிலையிலே இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிறதான ஏவுதலை அருமையான சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தபடியினாலே அதை நினைத்து நான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன், அவரை துதிக்கின்றேன். തുടർന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ അനുഭവിക്കുന്ന കോടമ്പാക്കം സഭയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും ചൊരിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം പുലർത്തി നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. தொடர்ந்து அவருக்கும் அவருடைய ஊழியங்களை அனுபவிக்கக்கூடியதான கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கும் கர்த்ததாமே அளவில்லாத கிருபைகளை தந்து அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமைக்கதுவாக அவர்கள் சாட்சி உள்ளவர்களாய் காணப்பட ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக. ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനവും നന്ദിയും ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு இந்த காணொலி மூலமாக இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை தங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற, கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற, பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகள் யாவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரியப்படுத்துகின்றேன். സഹോദരൻ വിവേകിനെയും ട്രാൻസ്ലേഷന് ദൈവം വളരെ കൃപ കൊടുത്ത് നിലനിർത്തട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. சகோதரன் விவேக் அவர்களுக்கும் மொழிபெயர்க்கும்படியாக தேவன் கிருபை செய்து அவரை நிலைநிறுத்துவாராக என்றும் நான் ஜெபிக்கின்றேன். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊരു കാലത്തും ദൈവ സഭയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ ജനത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാന പഠനത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 9-ஆம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிறதான சில நபர்களுடைய வாழ்க்கை எந்த நாளுக்கும் எந்த காலகட்டத்திலும் காணப்படுகிறதான தேவ பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரி உள்ளதாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்டதான நபர்களுடைய முன்மாதிரியை சிந்திக்கும்படியாக நம்முடைய சிந்தனையை நாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നിർണായക സംഭവം എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായം. நான் கடந்த நாளிலே சொன்னது போல சபை வரலாற்றிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு முக்கியமான அதிகாரம் தான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 9-ஆம் அதிகாரம். എബ്രായ മതത്തിന്റെ വക്താവായി ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിനെതിരെ കൊലയും ഭീഷണിയും നിശ്വസിച്ചിരുന്ന ശൗൽ എന്ന തർസോസുകാരന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മനോഹരമായ അനുഭവം എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായം. யூத மதத்திலே வைராக்கியம் உள்ளவனும் கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்யும்படியாக தீரம் காட்டினதான தர்சுபட்டணத்தானாகிய சவுல் என்பவன் மனிதனுடைய மனம் திரும்புதலை மிக அழகாக வர்ணித்து சொல்லி இருக்கிறதான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 9-ஆம் அதிகாரம். ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാരംഭമായി ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എടുത്തത് അനന്യാസ് എന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. இந்த அதிகாரத்திலிருந்து நாம் துவக்கத்திலே சிந்தனைக்காக எடுத்துக்கொண்ட நபர் അനനിയ എന്ന് ചൊല്ലുகிறதான அந்த பெரிய மனிதர். അനന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിലും നാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല. അനനിയാவை குறித்த மட்டிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே ஏராளமான காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை. மற்ற புத்தகங்களிலும் அவரை குறித்து நாம் ஒன்றும் வாசிக்க முடியாது. എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചുരുക്ക വിവരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. என்றாலும் அவருடைய
வாழ்க்கையிலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் நடைமுறைக்கு ஏதுவான சில காரியங்களை நாம் சுருக்கமாக நேற்றைய நாளிலே நாம் சிந்தித்தோம். അതിന്റെ 9-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ അനന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ്. நாம் 9-ാം அதிகாரத்தினுடைய 10-ാം வாக்கியத்திலே முதலாவதாக அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய பெயராகும். അതിന് ഹനന്യാവ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. அதை ஹனனியா என்றும் நாம் சொல்ல முடியும். ഇത് രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം കർത്താവ് കൃപാലുവാകുന്നു എന്നാണ്. இந்த ரெண்டு வார்த்தையுடைய அர்த்தமும் கர்த்தர் கிருபையுள்ளவர் என்பதாகும். അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓർത്തത് കർത്താവിന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അനന്യാസ്. அவரை குறித்து கடந்த நாளிலே நாம் சிந்தித்தது கர்த்தருடைய கிருபையை அனுபவித்த ஒரு மனிதராக தான் இந்த அனனியா காணப்பட்டார். രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ദൈവ വചനാനുസരണം ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. இரண்டாவதாக அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகின்ற அல்லது கைக்கொள்ளுகின்ற ஒரு மனிதராக இருந்தார். മൂന്നാമത് ദമസ്കോസിലുള്ള സകല ആളുകളാലും സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. மூன்றாவது தமஸ்கு பட்டணத்துள்ளதான சகல யூதராலும் நற்சாட்சி பெற்ற ஒரு மனிதராக இருந்தார். നാലാമത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഓർത്തത് കേവലം ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസി മാത്രമായിട്ടിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. நான்காவதாக அவரை குறித்து நாம் சிந்திப்பது ஒரு சாதாரண ஒரு விசுவாசி என்கிற நிலையில் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு கிறிஸ்துவின் சீடராக அவர் காணப்பட்டார். ഇന്ന് നാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 9-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. இன்றைக்கு அவரை குறித்து நாம் சிந்திக்க விரும்புகிறது அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9-ாம் அதிகாரத்தின் 10-ாம் வாக்கியத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற மற்றொரு காரியம். 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവനെ കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസെ എന്ന് വിളിച്ചെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. அவனுக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகி அனனியாவே என்றார் என்று நாம் அங்கே வாசிக்கின்றோம். ഇവിടെ അനന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സവിശേഷത അദ്ദേഹം ദർശനമുള്ളവനായിരുന്നു. அனனியாவை குறித்த மட்டிலே நாம் எடுத்து சொல்லும்படியா இருக்கக்கூடியதான ஒரு விசேஷம், அவர் தரிசனமுள்ள ஒரு மனிதராக இருந்தார். ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ശക്തമായ ദർശനം ഉള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവമക്കൾ, ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஒரு தேவ பிள்ளைகள், கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் தரிசனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். നാം പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദർശനം ഇല്ലാത്തിടത്ത് ജനം മര്യാദ കെട്ടു നടക്കുന്നു എന്നാണ്. நாம் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம், தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள், தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் என்று சொல்லி. ദർശനമില്ലാത്ത സഭയാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. தரிசனம் இல்லாத சபையா இருக்கலாம் அல்லது தனிப்பட்ட நபர்களா இருக்கலாம், அவர்கள் ஒரு ஒழுங்கற்ற நிலையிலே இருப்பார்கள். ഇക്കാലത്ത് നാം പറഞ്ഞാൽ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. தரிசனம் என்று இந்த நாட்களிலே நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய இருதயத்திலே ஒரு பார்வை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். மனக்கண்கள் ഹൃദയം കുരുടായി പോകുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2-ാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ நாம் 2 பேதுரு புத்தகம் 2-ாம் அதிகாரத்தின் 1-ாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது மனக்கண் குருடாக்கப்பட்டதான அனுபவமுடைய நபர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம். എന്നാൽ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫെസോസിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. நாம் எபேசியர் நிருபம் 1-ாம் அதிகாரத்தின் 19-ாம் வாக்கியத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபையாருடைய மனக்கண்கள் திறக்க வேண்டும், பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஜெபிக்கிறதை பார்க்க முடியும். ഈ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആത്മീയ കുരുട് വിശ്വാസികളെ ബാധിക്കുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ശരിയായ വിധത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയാതെ വരും. மனக்கண்கள் பிரகாசம் இல்லாத நிலையிலே குருடாக்கப்பட்ட நிலையில் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய தரிசனமற்றவர்களாக அவர்கள் காணப்படுவார்கள். ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട ലവോദിക്കയ സഭ
അവരുടെ പരാജയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നു എന്ന് നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. தரிசனத்தை இழந்து போனதான லவோதோக்கிய சபை அவர்களுடைய காரியங்களை குறித்து அறியாதவர்களாய் மாறி போனார்கள் என்கிறதை நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3-ாம் அதிகாரத்திலே അവർ ദരിദ്രരും നഗ്നരും അരിഷ്ടരും കുരുടരും ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതറിയാതെ അവർ സമ്പന്നരും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരും എന്ന് അഹങ്കരിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു. அவர்கள் நிர்வாகிகளும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களும் தரித்திரரும் குருடரும் நிர்வாணிகளாய் இருக்கும் பொழுதுதானே அவர்கள் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களும் திரவிய சம்பனருமாக இருந்ததாக பெருமை விட்டதை நாம் பார்க்க முடியும். ഇതൊരു വിശ്വാസിക്കും സഭയ്ക്കും വരുന്ന അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. இது ஒரு விசுவாசிக்கும் ஒரு சபைக்கும் ஏற்படக்கூடியதான ஆபத்தான ஒரு நிலையாகும். നമ്മുടെ ശരിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ടടുത്ത് തിരുത്തി ദൈവഹിത പ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകാൻ നിശ്ചയമായും നാം ദർശനമുള്ളവരായിരിക്കണം, അഥവാ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. நம்முடைய சரியான காரியத்தை புரிந்து கொண்டு நாம் தரிசனம் உள்ளவர்களாக மனக்கண் பிரகாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். നമുക്ക് ദർശനം നൽകുവാനുള്ള പ്രധാന ഘടകം ദൈവവചനമാണ്. நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கக்கூடியதான மிக முக்கியமான காரியம் தேவனுடைய வசனமாகும். ദൈവവചനമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ, ഒരു ദൈവദാസന്റെ, ഒരു സഭയുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. தேவனுடைய வசனம் தான் ஒரு விசுவாசியினுடைய, ஒரு தேவ சபையினுடைய மனக்கண்களை பிரகாசிக்க செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. ദൈവവചനത്തിന് ദാരിദ്ര്യം സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. தேவனுடைய வசனத்துக்கு தரித்திரம் நேரிட்டால் அல்லது குறைவு ஏற்பட்டால் அங்கே நஷ்டப்படுகிறதான ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். ശമൂവേലിന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഏലി പുരോഹിതന്റെ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 1 சாமுவேல் 3-ாம் அதிகாரத்தின் 2-ாம் வசனத்திலே ஏலி ஆசாரியனுடைய காலகட்டத்திலே நடந்ததான காரியம் இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്, ആ കാലത്ത് യഹോവയുടെ വചനം ദുർലഭമായിരുന്നു, ദർശനം ഏറെയില്ലായിരുന്നു. நாம் அங்கே வாசிக்கும் பொழுது அக்காலத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமாக இருந்தது, பிரத்யட்சமான தரிசனம் இருந்ததில்லை என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ഒന്ന് ആ വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. கொஞ்சம் அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் கவனியுங்களேன். വചനം ദുർലഭമായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദർശനമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமாக இருந்த பொழுது அவர்களுக்கு பிரத்யட்சமான தரிசனம் இல்லை என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവവചനം നമ്മിൽ ദുർലഭമാണെങ്കിൽ ദർശനം ഇല്ലാതെ വരുമെന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. அருமையான சகோதரர்களே, தேவனுடைய வசனம் நமக்கு அபூர்வமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அங்கே தரிசனம் நமக்கு இல்லாது போகும் என்கிறதான சத்தியத்தை இந்த வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றது. അപ്പോൾ തന്നെ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ എമൗസിലേക്ക് പോയ 2 ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. அப்பொழுதானே லூக்கா சுவிசேஷம் 24-ாம் அதிகாரத்திலே எம்மாவூருக்கு போனதான 2 சீஷர்களை குறித்து நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். കണ്ണുകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിട്ടാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அவர்களுடைய கண்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்ததாக அங்கே நாம் பார்க்க முடியும். എന്നാൽ കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം തെളിയിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശനം സംഭവിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இருந்து தேவனுடைய வசனத்தை விளக்கி காட்டின பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறந்தது, அல்லது அவருடைய மனக்கண்கள் பிரகாசித்தது என்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்க முடியும். ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. லூக்கா சுவிசேஷம் 24-ாம் அதிகாரத்தினுடைய 32வது வசனத்திலே அதை தான் நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നാണ്. அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளக்கி காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று அங்கே நாம் வாசிக்கின்றோம். നോക്കൂ, ദൈവവചനം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്.
பாருங்கள், தேவனுடைய வசனம் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை எவ்விதமாக பிரகாசிக்க செய்கிறது என்கிறதை நாம் அங்கே வாசிக்க முடிகின்றது. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, COVID-19 ഭയങ്കരമായ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണുവാൻ, ഒന്നിച്ചിരിപ്പാൻ, ഒന്നിച്ചു വചനം ചിന്തിപ്പാൻ, നമുക്ക് മുഖാമുഖം കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. அருமையான சகோதரர்களே, இந்த COVID-19 காலகட்டமானது நாம் ஒருவரை முகமுகமாக பார்க்கவோ, ஒன்றாக அமரவோ, ஒன்றாக தேவனை மகிமைப்படுத்தவோ, தேவ வார்த்தைகளை சிந்திக்கிறதற்கோ இயலாத ஒரு காலகட்டமாக இருக்கின்றது. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമാണെങ്കിലും പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല. ஆனால் அவ்விதமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் பவுல் சொல்லுகிறது போல தேவனுடைய வசனம் கட்டப்பட்டு இருக்கவில்லை. ഇങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും കേൾപ്പിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവജനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ തന്നെയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. இப்படிப்பட்டதான சந்தர்ப்பத்திலே இந்த காணொளி காட்சிகளின் மூலமாக, தொழில்நுட்பங்களின் மூலமாக தேவ ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவிக்கவும், அதை படிக்கவும், கற்றுக்கொள்ளவும், கேட்கவும் தேவன் கிருபை செய்திருக்கிறார். இது தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பாராட்டினதான ஒரு பெரிய கிருபை என்பதை இந்த வேளையிலே நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். കാരണം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവവചനം ദുർലഭമായി തീർന്ന നമ്മളാരും ദർശനം നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. காரணம், நம் நடுவிலே தேவனுடைய வசனம் அபூர்வமாக மாறி நம்மிலே ஒருவரும் தரிசனத்தை இழந்து போய்விடக் கூடாது என்கிறதான நோக்கத்தின் நிமித்தமாக. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ദർശനം കേൾക്കുന്ന വചന മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ஆகவே நமக்கு ஆவிக்குரியதான வாழ்க்கையிலே நமக்கு இந்த கேட்கக்கூடியதான வசனத்தின் மூலமாக ஒரு தரிசனம் உண்டாக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. അനന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒടുവിലായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, அனனியாவை குறித்த நிலையிலே இறுதியாக நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறதான காரியம் 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. 9-ാം அதிகாரத்தினுடைய 10வது வசனத்தில் தானே காணப்படுகின்றது. അനന്യാസ് ദൈവ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവനായിരുന്നു. அனனியா தேவ சத்தம் கேட்கின்ற ஒருவராக இருந்தார். അതാണ് 10-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. അനന്യാസേ എന്ന് വിളിച്ചു, കർത്താവേ അടിയനിതാ എന്നവൻ വിളി കേട്ടു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 10வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், அனனியாவே என்றார், அவன் ஆண்டவரே இதோ அடியேன் என்றான் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, അനന്യാസേ എന്ന ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അനന്യാസ് ഞെട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഓർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം. அனனியாவே என்கிறதான தேவ சத்தம் அனனியாவுக்கு கேட்ட பொழுது அனனியா ஒன்றும் அதிர்ச்சி அடையவில்லை என்று நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാമോ? വിളിച്ചതാരാണെന്ന് ഈ അനന്യാസ് സംശയിച്ചില്ല. காரணம் என்ன என்று சொன்னால், அழைத்தது யார் என்கிறதான சந்தேகம் இந்த அனனியாவுக்கு ஏற்படவில்லை. ദൈവസ്വരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാം വിധം സ്വരപ്പെടുത്തിയ കാതും ഹൃദയവുമായിരുന്നു അനന്യാസിന്റേത്. தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக தன்னுடைய இருதயத்தையும் செவிகளையும் அங்கே டியூன் பண்ணி இருக்கக்கூடியதான ஒரு அனுபவம் தான் அனனியாவுக்கு இருந்தது. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം അവൻ വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവെ അരുളി ചെയ്യണമേ എന്നവൻ വിളി കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ஆகவே உடனடியாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவன் அறிந்து கொண்டு, ஆண்டவரே சொல்லும் என்கிறதான நிலையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறதற்கு ஆயத்தமான ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டார். എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, ദൈവ ശബ്ദം എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കാതുകളും ഹൃദയങ്ങളും നന്നായി ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. தேவனுடைய சத்தத்தை எப்பொழுதும் கேட்கும்படியாக நம்முடைய செவிகளையும் இருதயங்களையும் நன்றாக நாம் அலைவரிசைப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். டியூன் பண்ணி வைத்திருக்க வேண்டும். മറുരൂപ മലയിൽ വെച്ച് പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. மறுரூப மலையிலே கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான நிலத்திலும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு அறிவிப்பை நாம் அங்கே பார்க்க முடியும்.
അവിടെ പറയുന്നു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரிலே நான் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നാം നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഒരു പരിച്ഛേദന കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരം കൊടുക്കണം. என்று சொன்னால் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக நம்முடைய காதுகளை விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும், இல்லை என்றால் அதற்கு ஒரு மறுரூபத்தை உண்டு பண்ணி இருக்க வேண்டும். ദൈവവചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന ഇസ്രായേൽ യഹൂദ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ദൈവം പറയുന്നത് അവരുടെ ചെവിക്ക് പരിച്ഛേദന ഏറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ്. தேவனுடைய வசனத்தை கேட்காதபடிக்கு இருந்ததான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்த நிலையிலே தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருக்கிறார், அவர்கள் தங்களுடைய செவிகளை விருத்த சேதனம் செய்யாதவர்கள் என்று. റോമാലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ, പുറമേ യഹൂദനായവനല്ല യഹൂദൻ, അകമേയുള്ളവനാണ് യഹൂദൻ. പുറമേയുള്ള പരിച്ഛേദനയല്ല, അകമേയുള്ള പരിച്ഛേദനയാണ് കാര്യം എന്ന് നാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ரோமர்கள் 2-ம் அதிகாரத்தின் இறுதி வாக்கியங்களிலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது, புறம்பான யூதனானவன் அல்ல யூதன், அங்கே உள்ளான மாம்சத்திலே செய்யப்பட்டதான புறம்பான மாம்சத்திலே செய்யப்படும் விருத்த சேதனம் அல்ல, உள்ளாக செய்யப்படும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் என்று அவர் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்க முடியும். വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെവിയും നമ്മുടെ ഹൃദയവും പരിച്ഛേദനയോടുകൂടെ ആണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദൈവശബ്ദം അനന്യാസിനെ പോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിപ്പാനായിട്ട് ഇടവരും. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய செவியும் நம்முடைய இருதயமும் தேவ சமூகத்திலே விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டவர்களாய் இருக்கும் என்று சொன்னால், அனனியாவை போல எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தேவனுடைய வசனத்தை நாம் சரியாக பகுத்தறியக்கூடியவர்களாக நாம் இருப்போம். നാം ഒക്കെ സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. நாம் எல்லோரும் கைபேசியை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள். ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികളെ അത്യാവശ്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും. சில நேரங்களிலே சிலரை அத்தியாவசியமான நிலைகளிலே அவர்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்லும்படியாக நாம் அழைப்போம். അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി പരിധിക്ക് പുറത്താണ് എന്നാണ്. அப்பொழுது நாம் கேட்கக்கூடியதான ஒரு சத்தம் சில நேரங்களிலே, நீங்கள் அழைக்கக்கூடிய நபர் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கிறார், வெளியே இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ശബ്ദ പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയില്ല. தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே இருப்பார் என்று சொன்னால் அங்கே தொடர்பு நடைபெறாது. ഇതുപോലെ ദൈവ ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ നിന്നാൽ അവന് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. இதுபோல தேவ சத்தத்தினுடைய எல்லைக்கு புறம்பாக ஒரு தேவ மனிதன் இருப்பார் என்றால் அவனாலே தேவனுடைய சத்தத்தை அறிந்து கொள்ள கேட்க இயலாது. അതുകൊണ്ട് അനന്യാസിനെ പോലെ ആ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ അടിയനിതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കിടവരണം. ஆகவே அந்த தேவ சத்தத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்டவர்களாக அனனியாவை போல இதோ அடியேன் என்று அந்த சத்தத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணித்தவர்களாக காணப்பட தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. അങ്ങനെ അനന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ, വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കാലത്ത് ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവത്തിനും വളരെ പ്രയോജനമുള്ളവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. அவ்விதமாக காணப்படுகிற இந்த 6 காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துவோம் என்று சொன்னால் தேவ ஜனங்களுக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் நாம் பயனுள்ளவர்களாக இருப்போம். രണ്ടാമത് നാം ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി തർസോസുകാരനായ ശൗലാണ്. இரண்டாவதாக இந்த அதிகாரத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறதான நபர் தர்சு பட்டணத்தானாகிய சவுல் ஆகும். ഇന്നലെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സന്തോഷ് ജോൺ പറയുകയുണ്ടായി, പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.
நேற்று அருமையான சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்கள் பவுலை குறித்து பேச போகிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொன்னதாக இப்பொழுது நான் நினைவு கூறுகிறேன். ഇപ്പോൾ ആ പൗലോസിനെ കുറിച്ചാണ്, ശൗലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. இப்பொழுது அந்த பவுலை குறித்து அல்லது சவுலை குறித்து நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம். ഓർക്കുക, തർസോസുകാരനായ ശൗൽ എന്ന പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദമായ പഠനമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. நீங்கள் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தர்சு பட்டணத்தானாகிய சவுல் என்கிறதான பவுலை குறித்து ஒரு விரிவான ஒரு வேத பாடத்தை இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க இயலவில்லை. നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായമാണ്. കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായമാണ്. நாம் இப்பொழுது கவனத்திலே வைத்திருக்கிறது அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 9-ாம் அதிகாரமாகும். ആ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് അഥവാ ശൗലിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. இந்த 9-ாம் அதிகாரத்திலே பவுலை குறித்து அல்லது சவுலை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகளை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம். പഴയ നിയമത്തിലും ഒരു ശൗലിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരു ശൗലിനെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. பழைய ஏற்பாட்டிலும் ஒரு சவுலை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும், புதிய ஏற்பாட்டிலும் இந்த சவுலை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும். പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗലും പുതിയ നിയമത്തിലെ ശൗലും ഒരേ ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു, ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டு சவுலும் புதிய ஏற்பாட்டு சவுலும் ஒரே கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள், பென்யமீன் கோத்திரத்தார். പക്ഷേ ഇവരുടെ ശരീര പ്രകൃതിയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ஆனால் இவர்களுடைய சரீர தோற்றமும் ஆவிக்குரிய தோற்றமும் முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருந்தது என்கிறதை நாம் கவனிக்க முடியும். പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ ശാരീരികമായി ഏതൊരാളെക്കാൾ തോൾ മുതൽ പൊക്കമുള്ളവനായിരുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டு சவுல் என்று சொல்லுகிறவன் சரீர பிரகாரமான நிலையிலே சகல ஜனங்களும் அவனுடைய தோளுக்கு கீழாக இருக்கத்தக்க நிலையிலே உயரமுள்ள மனிதனாக இருந்தார். എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശൗലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആൾ വളരെ കുറിയവനായിരുന്നു, അല്പം വളഞ്ഞവനുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு சவுலை குறித்த நிலையிலே சொல்லப்படும் பொழுது அவர் குள்ளமான ஒரு மனிதராகவும் அல்லது ஒருவேளை கூன் விழுந்தவராக கூட இருக்கலாம் என்றும் கூட சொல்லுகிறார்கள். ശരീരത്തിൽ വലിയ ആകർഷണീയത അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. அவருடைய சரீரத்திற்கு அந்த அளவுக்கு கவர்ச்சிகரமான நிலை ஒன்றும் இல்லை என்று ஒருவேளை நாம் சிந்திக்க முடியும். എന്നാൽ നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ ശാരീരികമായി ഏതൊരാളെക്കാൾ പൊക്കമുള്ളവനാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ ആത്മീയമായി ഏതൊരാളെക്കാൾ പൊക്കമുള്ളവനായിരുന്നു. ஆனால் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டியதான ஒரு விஷயம், பழைய ஏற்பாட்டு சவுல் அவன் சரீர பிரகாரமான நிலையிலே சகல மனிதனிலும் அவன் உயரமுள்ளவனாக இருந்தான் என்று சொன்னால், புதிய ஏற்பாட்டின் சவுலாகிய இந்த மனிதன் ஆவிக்குரிய நிலையிலே எல்லா மனிதர்களை விட அவன் மேன்மையுள்ளவனாய் உயரமுள்ளவனாக அவன் இருந்தான். അത് തന്നെയല്ല, പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിലാണ് സമാപിച്ചത്. பழைய ஏற்பாட்டு சவுலை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணி மாம்சத்திலே முடிவு பெற்ற ஒரு மனிதனாக இருந்தான். എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവിതം തുടർന്ന് ആത്മാവിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ധന്യമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு சவுலாகி இந்த மனிதன் ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணி ஆவியிலே தொடர்ந்து ஆவியிலேயே நிறைவு செய்த ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு நல்ல ஒரு மனிதராக காணப்பட்டார். ശൗൽ, പൗലോസ് എന്നീ പേരുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? சவுல், பவுல் என்று சொல்லுகிறதான இந்த பெயர்களுடைய அர்த்தங்கள் என்ன? ശൗൽ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം വലിയവൻ, എ ഗ്രേറ്റർ വൺ എന്നാണ്. பவுல் என்கிறதான பெயருடைய அர்த்தம் பெரியவன் என்கிறதான அர்த்தம் உள்ளது. എന്നാൽ പൗലോസ് എന്ന പേരിനർത്ഥം എ സ്മോളർ വൺ, ചെറിയ ഒരുവൻ എന്നാണ്. ஆனால் பவுல் என்கிறதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் சிறியவன் என்கிறதான அர்த்தமுடையதான ஒன்றாக இருக்கிறது. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
വലിയവനായ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചെറിയവനായ ഒരുവനായി തീർന്നു. அருமையானவர்களே, பெரியவனான ஒருவன் கிறிஸ்துவை கண்டடைந்த பொழுது அவன் சிறியவனாய் மாறினான் என்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்க முடியும். ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. கலாத்தியர்கள் நிறுவம் 2-ாம் அதிகாரத்துடைய 20-ாம் வாக்கியத்தில் அதை குறித்த நிலையிலே அவர்தாமே சொல்லுகிறதை நாம் இவ்விதமாய் வாசிக்க முடியும். ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അത്രേ. கிறிஸ்துவனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கின்றார். ഞാനില്ല ഇപ്പോൾ, இனி நான் அல்ல, ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നില്ല, நான் இப்பொழுது பிழைத்திருக்கிறதில்லை, ഇപ്പോൾ എന്നിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നത്. இப்பொழுது கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கின்றார். നോക്കുക, ക്രിസ്തു നിമിത്തം വന്ന രൂപാന്തരം എത്ര വലുതാണ്. கவனியுங்கள், கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வந்ததான மறுரூபம் எவ்வளவு பெரிதான ஒன்றாக இருக்கிறது. ഇത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாகி இருக்கிறதா என்கிறதை இவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சோதனை செய்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. വലിയവനായ ശൗൽ സർവശക്തന്റെ മുൻപിൽ ബലഹീനനായി, பெரியவனாகிய சவுல் சர்வ வல்லவருக்கு முன்பதாக பலவீனனாய் மாறி போனார். കർത്താവിന്റെ ജനത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പോയവനെ കർത്താവ് പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ചെറിയവനായി തീർന്നു. கர்த்தருடைய ஜனங்களை கட்டும்படியாய் போனவனை ஆண்டவர் கட்டின பொழுது ஆண்டவருக்கு முன்பதாக அவன் தன்னை சிறியவனாய் மாறி போனான். എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത്. எவ்வளவு ஒரு பெரிய மாற்றம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாயிருந்தது. ഇങ്ങനെയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இப்படிப்பட்டதான ஒரு மாற்றம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே உண்டாகி இருக்கின்றதா? ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ. ஒரு சோதனை செய்யும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக. ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത് 9:19 இந்த பெயருடைய அர்த்தத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம். இரண்டாவதாக அவரை குறித்து 9-ாம் அதிகாரத்தின் 10-ாம் வாக்கியத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். 19-ാം വാക്യം, 19வது வசனத்திலே, അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെ നാൾ പാർത്തു എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. பவுல் தமஸ்குவில் உள்ள சீஷருடனே சில நாள் இருந்து என்று நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക, கவனியுங்கள், ദമസ്കോസിലെ ക്രൈസ്തവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് ഇദ്ദേഹം പോയത്. தமஸ்கு பட்டணத்துள்ளதான சீஷர்களை கட்டி கொண்டு வரும்படியாக தான் இவர் போனார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരുവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പോയിരുന്നുവോ ആ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പാർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. என்று சொன்னால் எந்த சீஷர்களை கட்டி காவல்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் கடந்து போனானோ அதே சீஷர்களோடு கூட தங்கி இருக்கக்கூடியதான ஒரு மனிதனாக இவர் மாறினார். ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് മാതൃകയാക്കിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்லதொரு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் அது சாலச் சிறந்ததாக இருக்கும். നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവജനമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ കൂടെ കൂടാതെ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു കൂടുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് അറിയാം, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. இன்றைக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடியதான ஒரு கூட்ட ஆவிக்குரிய கூட்டத்தார் இருக்கும் பொழுது அவர்களோடு கூட ஐக்கியப்படாதபடிக்கு, அவர்களோடு கூட ஆராதிக்காதபடிக்கு தூரமாய் பிரயாணப்பட்டு ஆராதிக்கப்படியாய் போகிறதான நபர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன், நாமும் அறிந்திருக்கின்றோம். അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. அதற்கு அநேக காரணங்களை அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன். അവര് കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ, அவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் அங்க இருக்கிறாங்க, അവർക്കൊരു നല്ല ഹോൾ ഇല്ല, அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு சபை கட்டிடம் ஒன்றும் இல்லை, അവരുടെ ഇടയിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരില്ല, அவர்கள் நடுவிலே நல்ல படிப்பிலே தேறினவர்கள் ஒருவரும் கிடையாது, അവരൊരു സംസ്കാരമുള്ളവരൊന്നും അല്ല.
அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நல்ல கலாச்சாரம் சமுதாய பழக்கங்கள் உள்ளவர்கள் ஒன்றும் கிடையாது. എന്നാൽ ഇപ്പൊ പോകുന്നിടത്തുള്ളവരെല്ലാം നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. ஆனால் இப்பொழுது போகக்கூடியதான இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் நல்ல எஜுகேட்டடாக இருக்கக்கூடியவர்கள். நல்ல ஏசி ஹால் உண்டு. அது மட்டுமல்ல, அங்கே நல்ல குளிரூட்டப்பட்டதான சபை கட்டிடம் இருக்கிறது. അവിടെ വളരെയധികം ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട്. மட்டுமல்ல, அங்கே நிறைய பேர் கூடி வருகிறார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 10-15 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ஆகவேதான் இந்த 10-15 கிலோமீட்டர் தொலைவு பிரயாணப்பட்டு நாங்கள் போகின்றோம். സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ശൗലിനെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. அருமையானவர்களே, அப்படிப்பட்ட சிந்தையுள்ளவர்கள் இந்த சவுலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒன்று. ദമസ്കോസിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. അത് ദമസ്കോസിലെ ശിഷ്യന്മാർ അറിയണമെന്ന് ശൗലിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. தமஸ்குவிலே அவர் மனம் திரும்பினார். அவர் மனம் திரும்பினதை தமஸ்குவிலே உள்ளதான சீஷர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலையிலே அங்கே சவுல் இருந்தார் என்கிறதை நான் பார்க்க முடியும். ലോകപ്രകാരം ഇത്രയും ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പാർത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ അനുഭവിച്ച സന്തോഷം നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. உலக பிரகாரமான நிலையிலே மேன்மை உள்ளதான கல்வி அறிவு படைத்ததான ஒரு மனிதன் அன்றைக்கு அந்த சீஷர்களோடு கூட இருந்த பொழுது அவர்கள் அனுபவித்ததான சந்தோஷத்தை வர்ணிக்க முடியாது. இது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவന്റെ லட்சணமானது. இது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய அடையாளமாக இருக்கின்றது. நாம் சங்கீர்த்தனத்தில் இങ്ങനെ வாയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. நாம் சங்கீத புத்தகத்துல இவ்விதமாக வாசிக்கின்றோம் அல்லவா? എളിയവരെ ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. எளிமையுள்ளவர்களை ஆதரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். അപ്പോൾ തന്നെ റോമാലേഖനത്തിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിലും അത് കാണുന്നുണ്ട്. அப்பொழுதுதானே ரோமர்கள் நிருபம் 12-ாம் அதிகாரத்திலும் கூட அதை நாம் வாசிக்க முடியும். അന്യോന്യം വലിപ്പം ഭാവിക്കാതെ ചെറിയവരോട് ചേർന്നുകൊള്ളുക. நாம் ஒருவரோடொருவர் அங்கே தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்காதபடிக்கு நாம் எளியவர்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ ഗുണമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. இது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு காணப்பட வேண்டியதான நல்லதொரு குணாதிசயம் என்று சொல்லுகிறதற்கு நான் விருப்பம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன். அருமையானவர்களே, പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമായിരുന്നു അത്. பவுலுடைய அல்லது சவுலுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல ஒரு விசேஷமான ஒரு குணாதிசயமாக இது காணப்பட்டது. താൻ എവിടെ ചെല്ലുന്നുവോ അവിടെയുള്ള ജനത്തോട് അദ്ദേഹം ചേർന്നു പോകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. அவர் எங்கெல்லாம் போகிறாரோ அங்கங்கே இருக்கக்கூடியதான தேவ ஜனங்களோடு கூட இசைந்து இணைந்து போகின்றதான ஒரு பழக்கம் உள்ளவராக அவர் இருந்தார். നമ്മള് ഈ 9-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴും അത് കാണുന്നുണ്ട്. நாம் இந்த 9-ாம் அதிகாரத்தினுடைய 26-ாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுதும் அதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. യെരുശലേമിൽ എത്തിയാറ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചേരുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. சவுல் எருசலேமுக்கு வந்து சீஷருடனே சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் என்றும் நாம் அங்கே வாசிக்கின்றோம். നോക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് ദമസ്കോസിൽ വെച്ചായിരുന്നു. ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ചേർന്നു. கவனியுங்கள், மனம் திரும்பினது தமஸ்கு பட்டணத்திலே வைத்து தமஸ்கு பட்டணத்திலே இருந்ததான சீஷரோடு கூட அவன் சில நாள் தங்கி இருந்தார். തുടർന്ന് അദ്ദേഹം യെരുശലേമിൽ ചെന്നു. യെരുശലേമിലുള്ള സഭയോട് അദ്ദേഹം ചേർന്ന് നിന്നു. தொடர்ந்து அவர் எருசலேமுக்கு போனார். எருசலேம் உள்ளதான சபையாரோடு கூட அவர் தொடர்ந்து சேர்ந்திருந்தார். ചില ആളുകൾ ഈ നല്ല സഭകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. சில ஆட்கள் நல்ல சபைகளை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். എവിടെയാണ് ഈ നല്ല സഭയുള്ളത് എന്നവർ അന്വേഷിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ്. எங்கே நல்ல சபை இருக்கிறது என்று அங்கே சேர்ந்து கொள்ளும்படியாக அதை தேடி திரிகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ഒരിക്കൽ ഒരു യുവാവ് പ്രായമുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചു. ஒரு முறை ஒரு வாலிபன் ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒருவரிடத்திலே கேட்டார், ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത സഭ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு சபை இருக்கிறது என்று சொன்னால் எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார். അപ്പോൾ ഈ പ്രായമുള്ള ആള് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു,
ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സഭ ലോകത്തില്ല. മനുഷ്യര് കൂടുന്നതാണോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது இந்த வயது முதிர்ந்த நபர் சொன்னார், அப்படிப்பட்டதான சபை இந்த உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது. மனிதர்கள் கூடி வருகிறதான சபைதானே, அப்படி கூடி வருகிற எல்லா இடங்களிலும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்று அவர் சொன்னார். എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ യുവാവിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? அதற்கு பின்பதாக தொடர்ந்து அவர் அந்த வாலிபரிடத்திலே கேட்டார், நீ எதற்காக இதை கேட்கிறாய்? അപ്പോൾ ഈ യുവാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോകാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது இந்த வாலிபன் சொன்னான், அப்படி ஒரு பிரச்சனை இல்லாத சபை இருக்கும் என்றால் அந்த சபைக்கு நான் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். അപ്പോൾ ഈ പ്രായം ചെന്നയാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, அப்பொழுது இந்த வயது முதிர்ந்த நபர் அவனை பார்த்து சொன்னார், ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത സഭയില്ല, ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத சபை இந்த உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது. அப்படி ஒருவேளை இருக்கும் அப்படின்னா நீ அங்க போயிராத. ഇവൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ കാര്യം? உடனே இவன் கேட்டான், அது என்ன விஷயம்? നീ അവിടെ പോയാൽ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அவரு சொன்னார், நீ அங்க போனா பிரச்சனை இல்லாத அந்த சபை பிரச்சனைக்குள்ளதான மாறி போயிடும். ശൗൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ലായിരുന്നു. இங்கே இந்த சவுல் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதராக அல்ல. നാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ശൗല് തന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആളാണ്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ശൗൽ തന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആളാണ്. சங்கீத புத்தகத்திலே வாசிக்கும் தன்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே அனுபவித்த ஒரு மனிதராக இருந்தார். എന്താ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്? சங்கீதத்துல என்ன வாசிக்கின்றோம்? ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരോ അവർ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. பூமியுள்ளதான பரிசுத்தவான்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள், விசேஷித்தவர்கள். എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டியதான ஒரு விஷயம், സഭയിൽ പല ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. சபையில இருக்கிறவர்கள் பல்வேறு விதமான குடும்பங்களில் இருந்து வந்தவர்கள். പല മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. பலவிதமான பெற்றோர்களாலே அவர்களுக்கு பிறந்து வளர்ந்து வந்தவர்கள். പല സ്വഭാവക്കാരാണ്. பல்வேறு விதமான குணாதிசயங்களை உடையவர்கள். എന്നാലും അവരെല്ലാവരും ദൈവ വചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീർന്നവരാണ്. என்றாலும் அவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தினாலே பிறந்து மறுபடி பிறந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறி இருக்கின்றார்கள். അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവ ജനത്തെ ആദരിച്ച് അവരോടുകൂടെ ചേരാൻ ഇടവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ஆகவே நாம் தேவனுடைய வசனத்துக்கு உட்பட்டு தேவ ஜனங்களோடு கூட இசைந்து இணைந்து போக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது. ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം. ஒரு வேத பகுதியை உங்களுடைய கவனத்திலே நான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യമാണ്. புலம்பலின் புத்தகம் 1-ാം அதிகாரத்தினுடைய 3வது வசனம். அது അവിടെ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ യഹൂദ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. அங்கே பாபேல் சிறையிருப்புக்கு போனதான யூத ஜனங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு விஷயம். അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൾ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്നു, വിശ്രാമം കണ്ടെത്തുന്നതുമില്ല. அவள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே தங்குகிறாள், இளைப்பாறுதல் அடையாள். അപ്പോൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ പാർക്കാത്ത ഒരുത്തന് യാതൊരു വിശ്രാമവുമില്ല, അഥവാ സ്വസ്ഥതയുമില്ല. அதாவது தேவ ஜனங்களோடு கூட தங்கியிராத ஒரு மனிதனுக்கு எந்த விதத்திலும் இளைப்பாறுதல் இல்லை என்று சொன்னால் எந்த ஒரு நிம்மதியும் கிடையாது. അത് നമുക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. அது ராஜாக்களின் புத்தகத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கின்றது. രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 2 രാജാക്കളിൻ പുസ്തകം 4-ാം அதிகாரத்திலே എലീശയ്ക്കും ശിഷ്യനായിരുന്ന ഗേഹസിക്കും താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ആ ഭവനത്തിലെ വീട്ടുകാരത്തി അഥവാ ശൂന്യംകാരത്തി எலிசாவுக்கும் அவருடைய சிஷ்யனாகிய கேயாசிக்கும் தங்கும்படியான இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தின அந்த வீட்டார் அல்லது அந்த சூனேமியாள், ഇവൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അവർക്ക് മക്കളില്ല എന്നുള്ളത്. அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை உண்டு, அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை என்பதாகும்.
അവളോട് എലീശ പ്രവാചകൻ ഗേഹസി മുഖാന്തരം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരേണം? அவளிடத்திலே எலிசா தீர்க்கதரிசி கேயாசியின் மூலமாக கேட்டார், நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? രാജാവിനോട് നിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയണമോ? ராஜாவிடத்திலே நான் ஏதாவது உனக்காக சொல்ல வேண்டுமா? രാജാവിന്റെ സേനാധിപതിയോട് സഹായത്തിന്റെ കാര്യം വല്ലതും പറയണോ? ராஜாவுடைய சேனாபதி இடத்திலே ஏதாவது உனக்கு ஒத்தாசை செய்யும்படியாக சொல்ல வேண்டுமா? അവൾ അപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. அப்பொழுது அவள் சொல்லக்கூடியதான ஒரு வாக்கு நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது. അവൾ പറയുന്നു, ഞാൻ സ്വജനത്തിന്റെ മധ്യേ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. அவள் என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள். എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? രാജാവിന്റെ സഹായമോ രാജാവിന്റെ സേനാധിപതിയുടെ സഹായമോ അല്ല എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, എന്റെ ജനത്തിന്റെ മധ്യേ പാർക്കുന്നതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം. ராஜாவினுடைய ஒத்தாசையோ சேனாதிபதியினுடைய உதவியோ எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல. என் ஜனத்தின் நடுவிலே நான் இருக்கிறதே, வாசம் பண்ணுகிறதே என்னை சந்தோஷப்படுத்துகிறதான ஒரு விஷயம் என்று அவள் சொல்லுகின்றாள். ആകയാൽ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കൂടിവരവിലുള്ള ദൈവജനത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായി നാം കരുതേണ്ടത്. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற அருமையானவர்களே, இந்த உலகத்திலே நமக்கு மிக மிகப்பெரியதான மகிழ்ச்சி என்று சொல்லுகிறது நம்மோடு கூட சேர்ந்து ஐக்கியப்படுகிறதான தேவ ஜனங்களோடு கூட இணைந்து அவரை மகிமைப்படுத்துதல் என்பதாகும். ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. அந்த ஒரு தரிசனத்துக்கு நேராக நாம் கடந்து வர வேண்டும். അതിന് മാതൃകയാണ് ഈ ശൗല്. அதற்கு நல்லதொரு முன்மாதிரி தான் இந்த சவுல். മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഈ ശൗലിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, மூன்றாவதாக இந்த சவுலை குறித்து நாம் பார்க்கக்கூடியதான விஷயம் 9-ാം അധ്യായം 20-ഉം 21-ഉം വാക്യങ്ങളാണ്. 9-ാം அதிகாரத்தினுடைய 20, 21 வசனங்கள். 20-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാണ്. 20வது வசனத்திலே தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். 21-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട യഹൂദന്മാർ വിസ്മയിച്ചു, അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 21வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இதை கேட்டதான யூதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று நாம் அங்கே பார்க்க முடியும். കാരണം ഏതൊരു നാമത്തെയാണോ ഇവൻ ഉപദ്രവിച്ചത്, ആ നാമം ദൈവപുത്രനാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടായി. காரணம், எந்த நாமத்தை அவன் உபத்திரவப்படுத்தினானோ அந்த நாமம்தான் தேவகுமாரன் என்று அவன் சொல்லுகிறதை கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. மனம் திரும்புதல் உண்டானால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறதான வித்தியாசத்தை நாம் அங்கே பார்க்கின்றோம். യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான தரிசனம் அங்கே பெருகுகிறது. ആദ്യം യേശു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവൻ അറിയുകയുള്ളായിരുന്നു. முதலாவது இயேசு என்கிறதை மட்டுமே அவன் அறிந்திருக்கின்றான். അതുകൊണ്ടാണ് ഡെമസ്കോസിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് യേശു പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് നീ ആരാകുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്നു, ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല, യേശു ആകുന്നു എന്നാണ്. அதனால்தான் அவன் தமஸ்குவுக்கு போகிற வழியிலே ஆண்டவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று அங்கே சொன்னார், தேவகுமாரன் என்று அங்கே சொல்லவில்லை. പലസ്തീനിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് യേശു എന്നായിരുന്നു പേര് എന്ന് മാത്രമേ ഈ ശൗലിന് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. பாலஸ்தீனாவிலே ஒரு மனிதர் வாழ்ந்திருந்தார், அவருடைய பெயர் இயேசு என்பதாகும் என்கிறதை மட்டுமே இந்த சவுல் அறிந்திருந்தார். ആ വ്യക്തി മരിച്ചു, അവസാനിച്ചു എന്ന് മാത്രം കരുതിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ശൗല്. அந்த மனிதர் வாழ்ந்தார், அவர் மரித்தார் என்று மட்டுமே இந்த சவுல் அவரை குறித்து அறிந்திருந்தார்.
എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ കേവലം മരിച്ചു തീർന്നവനല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് ദമസ്കോസിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ஆனால் அந்த மனிதர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர் அல்ல, அவர் உயிரோடு கூட எழுந்தவராக இருக்கிறார் என்கிறதை இந்த தமஸ்குவை நோக்கி பயணப்படுகிற இந்த பயணத்திலே அவர் அறிந்து கொண்டார். അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത് പരിചയിക്കാൻ തുടങ്ങി. விதமாக அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் நெருக்கமாக அறிய ஆரம்பித்தார். യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான அவருடைய அறிவு இன்னும் கொஞ்சம் பெருக ஆரம்பித்தது. അങ്ങനെ ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള അവബോധം പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി. அவ்விதமாக தேவகுமாரன் என்கிறதான உணர்வு பவுலுடைய இருதயத்தை ஆட்கொண்டது. അതുകൊണ്ട് താൻ ഈ ദമസ്കോസിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരോട്, ഈ യേശു ദൈവപുത്രനാണ്. ஆகவேதான் இந்த தமஸ்கு பட்டணத்துள்ளதான ஜனங்கள் நடுவிலேதானே அவர் பிரசங்கிக்கிறார், இந்த இயேசு அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி. സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവദാസന്മാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം. சகோதரர்களே, தேவனுடைய வசனத்தை போதிக்கிறதான தேவ மனிதர்களே, என்னை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே நம்முடைய பிரசங்கத்தினுடைய மைய கருப்பொருள் கிறிஸ்து தேவகுமாரன் என்பதாயிருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ പ്രസംഗം വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിലാകുന്നത് കൊണ്ട് കേൾവിക്കാർക്ക് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. சில நேரங்களிலே நம்முடைய பிரசங்கங்கள் மிகவும் அது தத்துவம் சார்ந்ததாக பாண்டித்யம் உள்ளதாக இருக்கின்றபடியினாலே தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்துவை ஜனங்கள் அறியக்கூடாமல் போய்விடுகிறார்கள். ഒരു സ്ഥലത്ത് 3 ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നടത്തി. ஒரு இடத்திலே 3 നാட்கள் കൂട്ടം നടந்தது. ആ ആള് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രസംഗകൻ വന്നിട്ട് വളരെ വാക്ചാതുര്യത്തോടുകൂടെ നല്ല പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങ് നടത്തി. முதல் நாளிலே ஒரு பிரசங்கியார் வந்து நல்ல வாக்கு சாதுரியத்தோடு கூட அவர் ஒரு பிரசங்கத்தை செய்தார். അപ്പോൾ ജനം യോഗം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, ഓ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த கூட்டத்தை முடித்து திரும்பி போகிறதான வழியிலே ஜனங்கள் ஒருவரோடு பேசிக் கொண்டார்கள், ஆகா எவ்வளவு பெரிய பிரசங்கியார், வண்டர்ஃபுல் பிரீச்சர் என்று சொல்லி. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടുത്ത പ്രസംഗകൻ വന്നു. 2வது நாள் இன்னொரு பிரசங்கியார் வந்தார். അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നന്നായി വചനം വിഭജിച്ചു. அவர் நன்றாக வசனத்தை பகுத்து கொடுத்தார். ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ഹീബ്രുവിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭംഗിയായി വചനം അങ്ങ് വിഭജിച്ചു പറഞ്ഞു. கிரேக்க மொழியிலிருந்தும் எபிரேய மொழியிலிருந்தும் வார்த்தைகளை எடுத்து சொல்லி மிக நேர்த்தியாக அழகாக வசனத்தை பகுத்து போதித்தார். യോഗം കഴിഞ്ഞ് ജനം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവരന്നും സംസാരിച്ചത് ഓ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. அவர்கள் 2வது முறை கடந்து போகும் பொழுது ஜனங்கள் சொன்னார்கள், எவ்வளவு அருமையான பிரசங்கம் என்று சொல்லி கடந்து போனார்கள் ஜனங்கள். പറഞ്ഞു വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. முதலாவது சொன்னார்கள் நேர்த்தியான பிரசங்கியார் என்று சொன்னார்கள். രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 2வது நாள் அருமையான பிரசங்கம் என்று சொன்னார்கள். മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രസംഗകൻ മറ്റൊരാൾ വന്നു. 3வது நாள் மற்றொரு பிரசங்கியார் வந்தார். അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രസംഗിക്കാവുന്നിടത്തോളം താൻ പ്രസംഗിച്ചു. அவர் கிறிஸ்துவுடைய மகிமையை தன்னால் இயன்ற மட்டும் அவர் பிரசங்கிக்கக்கூடிய நிலையிலே அவர் பிரசங்கித்தார். യോഗം കഴിയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, கூட்டம் முடிந்து ஜனங்கள் கடந்து போகும் பொழுது ஜனங்கள் இப்படி சொன்னார்கள், ഓ വണ്ടർഫുൾ ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. எத்தனை அருமையான கிறிஸ்து என்று சொன்னார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Praise the Lord. தேவனுக்கு மகிமை. നമ്മുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കേണ്ടത് അതാണ്. நம்முடைய செய்திக்கு பின்பதாக நாம் கேட்க வேண்டியது அதுவாகும். വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചർ എന്നല്ല, വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചിങ് എന്നുമല്ല, വണ്ടർഫുൾ ജീസസ് എന്ന് കേൾക്കാൻ ഇടവരണം. அருமையான பிரசங்கி என்றோ அருமையான பிரசங்கம் என்றோ அல்ல, அருமையான கிறிஸ்தேசு என்று நாம் கேள்விப்பட வேண்டும். കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് എന്താ പറയുന്നത്?
கொரிந்தியருக்கு எழுதின முதலாம் நிருபத்திலே பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன சொல்லுகின்றார்? യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു, யூதர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள், യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു, கிரேக்கர்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள். ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்டதான கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கின்றோம். 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു, 2ஆம் அதிகாரத்தினுடைய துவக்கத்திலே அவர் மறுபடியுமாய் சொல்லுகின்றார், ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം അറിയുന്നവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. சிலுவையில் அறையப்பட்டவராகிய கிறிஸ்துவை அன்றி வேறொன்றையும் நீங்கள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்று அங்கே சொல்லுகின்றார். പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസം എത്ര വലുതായിരുന്നു! பவுலுடைய வாழ்க்கையில வந்ததான மாற்றம் எத்தனை பெரியதாக இருக்கின்றது! തന്റെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് വാദോരാതു പറയുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യം. தன்னுடைய மனம் திரும்புதலை குறித்து தன்னுடைய வார்த்தைகள் முழுவதுமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதல்ல அவருடைய நோக்கம். തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. தன்னை மனம் திரும்ப செய்ததான கிறிஸ்துவை உயர்த்தி காண்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, பிரியமான சகோதரர்களே, അപ്പോസ്തലനായ ഈ പൗലോസിനെ പോലെ, ശൗലിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെയും യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമാറ് ജീവിപ്പാൻ നമുക്കിട വരുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கத்தக்கதான ஒரு வாழ்க்கை வாழுகிறதற்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത രാത്രിയിൽ ശൗലിനെ കുറിച്ച് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. ஆண்டவர் அனுமதிப்பார் என்றால் நாளை இரவிலே இந்த 9ஆம் அதிகாரத்திலே சவுலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற மற்ற சில காரியங்களை உங்களுடைய கவனத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். അനന്യാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 6 ഗുണങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. அனனியாவை குறித்து 6 குணாதிசயங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். ശൗലിനെ സംബന്ധിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു. பவுலை குறித்த நிலையிலே 3 காரியங்களை சுருக்கமாக இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்தோம். അതിലൊന്ന്, വലിയവനായ ഒരുവൻ ചെറിയവനായ ഒരുവനായി മാറി. அதிலே ஒன்று, பெரியவனாகிய ஒருவன் அவன் சிறியவனாய் மாறினான். രണ്ടാമത്, എവിടെ ആയിരുന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും ദൈവജനത്തെ ആദരിച്ച് അവരോടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ശൗല്. இரண்டாவதாக, எங்கே இருந்தாலும் எங்கே சென்றாலும் தேவ ஜனங்களை ஆதரித்து அவர்களோடு கூட ஐக்கியம் காண்பித்த ஒரு மனிதனாக இவர் காணப்பட்டார். മൂന്നാമത്, കേവലം യേശു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം കേവലം യേശുവല്ല, ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള അവബോധവും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ഉയർത്താനും ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. மூன்றாவதாக, இயேசு என்கிறதான ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையிலே அவரை அறிந்திருந்த அவர்தாமே அந்த இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று புரிந்து கொண்டு அவரை உயர்த்தி காண்பிக்க கூடியதான ஒரு நபராக இவர் இருந்தார். അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രസംഗകനാണെന്ന് ജനം പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. அவர் தன்னை ஜனங்கள் ஒரு பெரிய பிரசங்கி என்று மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഒരു വലിയ പ്രസംഗമാണെന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. அவருடைய பிரசங்கம் ஒரு பெரிய பிரசங்கமாக இருந்தது என்று ஜனங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பவில்லை. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഒരു വലിയ യേശു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் அவருடைய பிரசங்கத்தின் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் இயேசு ஒரு மிகப்பெரியவர் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் உறுதியாக இருந்தார். കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் நமக்கு உதவி ഈ செய்வாராக. പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിലും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த வேத பாடம் இந்த இரவு பொழுதிலே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. கவனித்த உங்கள் யாவருக்கும் நன்றி. സന്തോഷനും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി നിൽക്കുന്ന കോടമ്പാക്കം സഭയ്ക്കും നന്ദി. சகோதரர் சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் அவர்கள் கூடி வருகிறதான கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி. നന്നായി ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരൻ വിവേകനും നന്ദി. இதை மொழிபெயர்த்ததான சகோதரன் விவேக் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ആമേൻ.
Praise be to God. Once again, we have come to the end of another Bible study evening time. This is the 117th. Tomorrow we are going to the same preacher. I don't tell wonderful preacher or wonderful preaching, but more importantly, a blessed preacher in the Lord Jesus Christ. May God use him more in the days to come. Thank you, Uncle. We have seen in Ananias a man of vision and a man who listens to the voice of God. So that is the 2 points that we have seen. Any generation that does not have a vision will perish. That is what we read in Proverbs. Or in other words, a generation that has a vision will prosper in the Lord Jesus Christ. So let us have that central point in our life in this wilderness journey. Then we have seen the man or the personality of Paul, how he became Paul from Saul. And Saul is a greater one, that's a meaning, and Paul a smaller one. So as John the Baptist said, I should decrease and Christ should increase. So also Paul, when he became Paul from Saul, he became a smaller one and he gave more importance to the Lord. And he said, for me to live is Christ and to die gain. And there's nothing else to boast but the cross of Christ. And I am crucified with Christ. And so many, we preach Christ crucified. I am not ashamed of Christ. All these great words of Apostle Paul is so wonderful. He always kept the Lord Jesus Christ in the center of his preaching. Are we doing so? That is the one question that we have to ask this evening time during our lifelong journey, whether in our personal life or whether in our family life or whether in our church life. Are we keeping the Lord Jesus Christ in the center, or are we getting bogged down, or are we getting confused with anything else? So that is something which we have to think about. We are, of course, with the people of God in the church, but are we with the Lord Jesus Christ in the center? That we have to really understand. So these things we have been taught very well by the Spirit of God. May God use Evangelist Chandapala Philip Uncle in a blessed way in the days to come. May God use him and his family and the ministries that he's doing for preaching, the gifted preaching. May God bless him abundantly in the days. And we thank you, dear Uncle, for God using you this day also. May you continue to do this ministry in a more blessed way in the days to come. We also thank our dear evangelist Vivek Anand from Madurai for having translated the message from Malayalam to Tamil. May the Lord bless this dear blessed preacher and translator to do this translation work in a more wonderful way. May God be with him. Also, we thank you, Brother Vivek. May God continue to be with you. And we also thank Brother Cletus Philip from Kottayam, that is Evangelist Chandapala Philip's son, for having sang those 2 songs, one Tamil and one Malayalam. May the loving Lord be with him also and his family, and may the great God continue to bless that dear dear brother who's serving the Lord in Kottayam. Now, once again, we thank God for each one of you for having joined in today evening also. I'm sure that the Lord has spoken to your hearts. The Spirit of God has done the needful. May you continue to do the thing that is necessary now. Now you have heard, now you have understood, learnt. Only thing is you have to apply in your life, so that that is the person's duty. So we have to do it, and let us strive in the Spirit of God to do what we have heard and learned, so the name of the Lord will be lifted high. Thank you all for encouraging. And once again, if you feel that you have missed any of the 117 messages, you can go to YouTube and type GLMK space TV, and you will get all the messages
which we have recorded from various nearly 45 speakers and different singers and translators. May the loving Lord be with you all. To close the meeting, we request Brother Jayakumar Wilson from this dear brother to close in with a word of prayer. Over to Brother Jayakumar Wilson. எங்களை அன்பாக நேசிக்கிற எங்கள் அருமை ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாள் மாலை வேளைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, கர்த்தர் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபை எவ்வளவு பெரிது ஆண்டவரே. இந்த நாட்களிலும் இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்களிலே ஆண்டவரே, இந்த இது என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் வீட்டில் இருந்தே முது வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக நீர் இரக்கம் பாராட்டியதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அருமையான சகோதரர் தாண்டப்ப பிள்ளை அவருடைய செய்தியை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நீர் இரக்கம் பாராட்டியதற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நேற்றைய தினத்தில் அனனியாவுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நாங்கள் சிந்தித்தோம் ஆண்டவரே. 6 காரியங்களில் அவர் எவ்வளவாய் தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்து ஆண்டவரே உமது ஊழியத்தில் முதலையே உமது வசனத்தை அறிந்ததனால் ஊழியத்தை செய்ய முடியும் என்று போல 6 காரியங்களை இன்றும் 2 மேன் ஆஃப் விஷனாக நாங்கள் சிந்தித்தோம் கர்த்தாவே. அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் அப்பியாசப்படுத்தி நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க கர்த்தாவே. பவுலை குறித்தும் கூட இன்றைக்கு நாங்கள் சிந்தித்தோம். அவர் மனிதர் ஆண்டவரே, உருவத்திலே சிறியவராய் இருந்தாலும் கர்த்தாவே எவ்வளவு உயர்ந்தவராய் அவருடைய ஊழியத்திலே அவர் காணப்பட்டார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். தேவ மக்கள் மத்தியில் கர்த்தாவே ஐக்கியப்பட்ட மனுஷனாக ஆண்டவரே, தேவர் ஜனத்துக்காக அவர்களோடு கூட அவர் ஊழியம் செய்தவராக பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரையே உயர்த்தி அவர் பிரசங்கித்ததை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எவ்விதமாக செயல்படுகிறோம், எவ்விதமாக கிறிஸ்துவை நாங்கள் உயர்த்தி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் காண்பிக்கிறோம் என்று சிந்திக்கத்தக்கதாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த கூட்டம் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் நீர் எங்களோடு எங்களை காத்து கொண்டதற்காக நன்றி. இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்த கோடம்பாக்கம் சபையார் அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. விசேஷமா சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர் எடுத்துக்கொண்ட எல்லா முயற்சியும் நீர் ஆதரித்து வருவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. அதனுடைய பலனை பரலோகத்திலே நீர் அவருக்கு வைத்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்தி உமக்காக நாங்கள் ஜீவிக்கும் நீர் இரக்கம் பாராட்டு. கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்காக நன்றி சொல்லும். வந்தது எவ்வளவு நன்றாய் இருந்தது என்று சந்தோஷத்தோடு கூட நாங்கள் செல்லும்படியா இரக்கம் பாராட்டி இருக்கிற நன்றி சொல்லும். எல்லாவற்றையும் எங்கள் அருமை ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் தாழ்மையோடும் பணிவோடும் கேட்டுக்கொள்ளும் நல்ல பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you all for joining in. Thank you, Evangelist Chandapala Philip Uncle, for all your presence, and also Evangelist Vivekanand from Madurai for translation, and Brother Cletus Philip for the songs. May God be with each one of us. God willing, we shall meet tomorrow evening at the same time at 6:45. God bless.